بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لروح مشايخنا ومعلمنا، ونخص خاصة لروح شيخنا ومربي روحنا شيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي، وإلى أرواح جميع أهل القبور من أموات المسلمين والمسلمات على هذه النية، ولكل نية صالحة على ما نوى به سلفنا الصالح، وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله الله
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد وحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته الرجوع وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada niyamillahi wa ifdalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajabi. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul mahrubi jami'u. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajur ruslillahi qadibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul
ساقي حافظ محمد طيب الأخلاق والسيام محمد جبل بالنور تينته محمد لم يزل نورا من الكتاب محمد حكيم بالأدب ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرك حقا على عالم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد رحم الله عباده محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد شرف الباري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر الطعام محمد في كل ضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببساطه محمد بأبعاد الآيات والحكم محمد ظهرت فينا هدايته محمد هديه نور لكل آمن محمد أمان إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم محمد غيث معروف يدوم لنا محمد
وحده يشفي من السقم محمد فاق كل الأنبياء شرفا محمد قد أحل الدين في حرمه محمد قائم لله ذو حمام محمد كل إحسان إليه نومه محمد كل ما في الكون مظهر محمد برر يا خير معتصم محمد لم نجد عن حبه بددا محمد نرتجي عند مضطرم محمد من رجاه نال غايته محمد يسعف الملهوف عن أممه محمد نعمة الكبرى لنا شملت محمد منشأ الخيرات والنعم محمد وصل الدنيا بأن محمد قد تسم كل ذي كرم محمد هدي فزنا بغايته محمد قد وفى لله من كدم محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داء إن مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد قدم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam hari ini kita bersama-sama mengadakan haul yang kedua dari Abuya Syekh Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Sebelum kita mengadakan tahlilan,
kita mendengar sedikit riwayat hidup beliau, yang mana sebelum wafat beliau pernah menuliskan pada saat beliau berusia 63 tahun, menuliskan dalam satu risalah himpunan kecil yang beliau beri judul dengan Alhamdulillah umurku genap 63 tahun. Kenapa beliau menulis catatan hidup Sidin pada saat umur beliau genap 63 tahun? Karena beliau merasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa umur umatku itu tidaklah lebih jauh berbeda dari umurku. Maka saat beliau mencapai umur 63 tahun, di mana baginda kita Nabi wafat pada usia 63 tahun, beliau kemudian menulis riwayat hidup beliau, sejarah hidup beliau, untuk diingat dan dikenang bagi murid-murid beliau. Dan beliau merasa bersyukur sudah dianugerahi Allah usia 63 tahun saat itu. Namun ternyata 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 2021, setahun kemudian setelah menulis buku itu, beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit mendengar cerita beliau tentang masa hidup Sidin di masa-masa dahulu. Lahir pada tahun 1957, tahun 1959, tahun Masehi 1959. Maka pada 2020 saat menulis itu umur beliau hitungan Masehi 61 tahun lebih. Hitungan Masehi, hitungan Hijriyah genap 63 tahun. Beliau lahir di Kampung Harusan Amuntai, sebuah desa yang ada di pinggiran Sungai Tabalong. Dulunya Kampung Harusan termasuk kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai, Tengah, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sekarang Kampung Harusan masuk dalam wilayah Amuntai Tengah. Beliau anak yang ketiga dari 14 orang anak. Jadi anak ketiga dari 14. Ding sanak Sidin itu banyak, saudara Sidin banyak, 14 totalnya. Sidin yang ketiga. Dari ayah beliau almarhum Haji Zamzam bin Haji Hasan dan ibunda beliau Hajjah Kamsiah binti Abdurrahman. Kata beliau, terasa masih harum dan berkah sentuhan tangan ibu saya yang membelai saya di waktu kecil. Kata beliau, seakan masih terdengar di telinga saya suaranya yang lembut mendendangkan saya dengan kalimat zikir La ilaha illallah. Itu nah didengar sini mulai halus sudah. Orang tua bahari lah mengajari anaknya dengan suara-suara zikir. Mulai bayi dah didengarkan suara zikir. Begitu merdu dan syahdu di kalbu saya karena suaranya timbul dari hati nurani yang ikhlas dan cinta yang murni. Setiap malam, kata beliau, saya mendengar bacaan ibunda sebelum tidur surah Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayatul kursi. Juga tidak ketinggalan membaca ruqyah Jibril. Rasanya amalan itu dia ambil ijazah dari Tuan Imam Haji Abdus Samad dan Tuan Haji Muhammad Aini. Dua orang ini adalah sesepuh yang ada di Kampung Harusan yang sewaktu kecil beliau mengaji kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dari Tuan Imam Haji Abdus Samad. Ibulah, kata beliau, guru pertama saya, pendidik pertama, dan dari beliau
Kuwarisi jiwa agama. Mudah-mudahan Allah mencucuri kuburnya dengan hujan rahmat yang sederas-derasnya. Bahkan segala amal baik yang telah saya lakukan dengan ikhlas, hati saya hadiahkan untuk ibunda dan juga untuk ayahanda saya. Kita anak nih tidak dapat membalas jasa dari orang tua, khususnya ibu. Walau 2 buah gunung emas pun kita berikan tidak akan setimpal dengan jasa dan jerih payahnya ibu. Bandingannya saat melahirkan kita itu pertaruhannya nyawa, tidak kalang tanggung. Saat melahirkan itu bukan hanya tetesan keringat, tetesan darah, bahkan nyawa digadai. Harus lahir kita. Maka pantaslah pepatah, kasih ibu, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Setiap orang tua saat mengasuh anaknya, ketika sedang sakit berat sekalipun, di dalam hati orang tua kepada anaknya pasti berharap mudahan sembuh, mudahan sehat, mudahan bisa hidup. Ya kalau tapi sebaliknya kebanyakan anak-anak saat mengasuh orang tuanya, mengasuh ibunya sakit-sakitan yang sedang tua renta, lama di rumah sakit, yang terbesit di hati anaknya bahkan seringkali terbesit itu kapan Sidin wafat, kapan Sidin meninggal. Iyalah, beda jauh, tidak bisa berimbang saat orang tua mengasuh kita, mengharap kita selalu sehat, selalu sembuh. Tapi saat kita kembali berbalik mengasuh orang tua, itu yang tidak bisa terbalas sedikit pun dari anak kepada orang tua. Maka pantaslah Sidin mengikhlaskan segala amal Sidin dihadiahkan untuk orang tuanya. Ujar beliau, ayah saya almarhum Haji Zamzam itu adalah seorang yang dulu disegani di kampung kami. Beliau sebetulnya pedagang yang gigih, namun juga menjadi bendahara masjid saat itu di Masjid As-Sa'adah. Beliau sering senantiasa menjaga sembahyang jamaah di musola. Bahkan ketika beliau pindah dari Amuntai ke Dondang Muara Jawa atau di Kalimantan Timur tahun 70-an, beliau mendirikan sebuah musola dan mewakafkan tanahnya untuk bangunan musola atau langgar tersebut. Beliau ingin menghidupkan sembahyang jamaah di desa Dondang yang didiaminya. Beliau adalah guru saya yang kedua. Masih segar dalam ingatan saya sewaktu masih jadi pelajar kelas 6 ibtidaiyah di Madrasah Sulamul Ulum. Ketika itu umur saya 12 tahun. Ujar beliau, waktu itu sedang dilaksanakan bazar amal atau safrah amal, mengumpulkan dana pembangunan Masjid As-Sa'adah di Amuntai. Dan saya jauh-jauh hari sebelum acara tersebut telah dilatih oleh guru saya, Guru Siti Rohamah, di rumah beliau dan di sekolah untuk berperan sebagai penceramah tambahan atau dai pada malam bazar amal tersebut. Maka saya tampil pada malam itu dengan gaya seorang penceramah kecil yang mempersonakan khalayak ramai. Sebaik saja saya turun dari panggung, terus ayahanda saya menganugerahkan kepada saya jam tangan yang sedang dipakainya. Beliau bangga dengan penampilan anaknya walau sebentar saja. Begitulah perasaan seorang ayah bila melihat kesuksesan anaknya, tak dapat digambarkan bagaimana gembiranya dan suka hatinya. Satu syair Arab mengatakan, ni'amul ilahi alal anami katsiratun wa ajalluhunna najabatul laulad.
Syair Arab mengatakan sungguh banyak nikmat Allah untuk kita manusia, namun tidak ada yang paling besar nikmat dibanding melihat anak-anaknya sukses dan cerdas. Nah, ini hendak membalas jasa orang tua, jadikan kita orang yang sukses dalam agama, sukses dalam pendidikan. Maka bila sampai orang tua tuh bangga, alhamdulillah anakku wah ini jadi guru mengajar di pesantren, nah itu kebanggaan luar biasa. Alhamdulillah anakku wah ini bisa maulah pesantren maginnya. Itu kebanggaan yang tidak ada bandingannya bagi orang tua, melihat anak sukses, hebat, mampu menjadi tokoh agama. Maka Guru Marman dan Guru Abdullah adalah di antara guru kami yang aktif dalam membina jiwa pelajar di luar jam pelajaran. Sering datang ke madrasah waktu sore sampai malam untuk mengikuti kuliah dan praktek sembahyang dan juga berkasidah dan benasyid. Kemudian beliau setelah selesai ibtidaiyah melanjutkan sekolah ke Darussalam Martapura, pesantren yang tertua di Kalimantan Selatan, pesantren Darussalam Martapura. Begitu banyak jebolan-jebolan pondok pesantren Darussalam itu yang membina agama di tiap-tiap tempat. Berkahnya luar biasa. Termasuk pesantren-pesantren yang kemudian tumbuh hadir saat-saat ini, rata-rata kebanyakan adalah dari santri-santri Darussalam. Nah, luar biasanya. Jadi berkahnya itu dari pesantren yang memang diniatkan untuk meneruskan agama Allah, murid-muridnya jadi semua pengajar-pengajar di setiap pondok-pondok pesantren. Beliau belajar di Darussalam Martapura. Beliau masuk pondok pesantren di Darussalam pada bulan Ramadan 1973. Ketika itu beliau berlibur di kampung halaman, maka ujar beliau berkesempatan berbicara-bicara dengan Guru Sidin di Langgar Qudratul Ain di kampung kami. Pada waktu itu saya masih di Madrasah Sanawiyah Simpang 3. Kemudian guru beliau menyebutkan bahwa kehebatan pondok pesantren Darussalam dan Sungai Martapura yang airnya bersih dan suasana santri yang bercirikan keberkahan di bangku sekolah Darussalam, dan juga bagaimana para santri di waktu sore dan malam berbondong-bondong menuju rumah para guru untuk menimba ilmu-ilmu agama tambahan selain daripada yang dipelajari di dalam kelas. Beliau juga menyebutkan secara khusus kemuliaan dan kehebatan majelis taklim pimpinan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul di Langgar Darul Aman Keraton. Akhirnya timbullah di hati saya untuk menjadi santri ke pondok pesantren Darussalam. Maksud hati ini saya utarakan kepada ibu bapak saya, dan kelihatannya mereka sangat gembira sekali dengan keinginan saya. Artinya santri-santri yang sukses itulah santri yang dari hatinya hendak masuk pondok. Nah, ini perlu kita cross check masing-masing nih. Waktu hendak masuk pondok tadi dipaksa orang tua kah, kita kayak yang hendak masuk pondok? Kebanyakannya dan rata-rata para tuan-tuan guru yang berhasil, yang ilmunya luar biasa, itu dengan dari hati dalamnya yang ingin masuk pondok, bukan karena suruhan abah, bukan karena paksaan mama. Lalu kita yang sudah telanjur kemarin masuk pondok dipaksa, mulai hari ini tanamkan aku yang hendak sekolah pondok. Jangan terpaksa dari orang tua. Kalau terpaksa, hati-hati, kada bakalan lawas. Paling lawas 2 tahun, minggat.
paling lawas setahun gini ampih sudah. Kalau itu paksaan dari orang tua. Tapi kalau keinginan hatinya masuk pondok, hendak belajar ilmu agama, nah itulah modal awal hendak jadi sukses. Start awalnya itu dahulu. Ingati kita semalam masuk pondok, akukah yang minta lawan abah atau abahkah yang menyuruh aku masuk pondok? Nah ini. Bila ikam ingat-ingat, oh semalam itu aku kada tahu aku nih hendak masuk mana, rasaan masuk SMP aja para ke rumah. Nah hari ini tanamkan aku yang hendak masuk pondok. Lalu beliau setelah berpadah lawan orang tuanya, orang tua Hasidin sangat senang. Namun Jarsidin ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu si Amni ini atau kata singkatan dari Fahmi, nama Sidin, panggilan Sidin Amni Barakallahu, masih berumur 12 tahun. Mampukah ia hidup mandiri, mengurus dirinya sendiri di pondok? Nah itu kalau umur 12 tahun, bukan nikah masuk sini umur berapa? 12-an. Nah itu kan orang tua kepikiran itu tuh semuaan. Kira-kira bisakah hidup mandiri kada kah? Bisakah betapasan seorang kada kah? Itu kayak apa yang makan di sana? Nah itu semua orang tua kepikiran terus tuh anaknya kayak itu. Hanyar masuk pang. Makanya pondok kita nih waktu santri baru hanyar masuk itu kada terlalu ketat. Boleh aja diilangi seminggu sekali. Ayo dibawakan makanan tiap minggu, silakan aja. Karena sudah 2 tahun atau 1 tahun lewat baru ada aturan itu tuh. Kenapa? Kita maklum setiap orang tua pasti kepikiran anaknya kayak apa kalau sudah di dalam pondok. Hidup seorangan tuh mampu kada kah? Nah itulah yang membuat hati mereka mengganjal. Lalu permohonan Sidin itu ditunda sampai umurnya lebih dewasa. Di sisi lain pula beliau masih belajar di kelas Sanawiyah Sulamun Najah Simpang 3 Telaga Silaba. Maka diselesaikan dulu sekolah Sanawiyah di Madrasah Sulamun Najah. Lalu setelah lulus melanjutkan pelajaran ke pondok pesantren Darussalam Martapura. Setelah beliau di Martapura, berdasarkan tes yang dilaksanakan, beliau dimasukkan di kelas 5 Ibtidaiyah Putra tahun 73. Belajarnya di waktu sore dan tempatnya paling ujung bangunan Darussalam di sebelah hilir. Dan yang paling menyenangkan hati beliau, guru kelasnya saat itu adalah guru mulia Kiai Haji Muhammad Syukri Unus. Tahukah Guru Muhammad Syukri Unus? Penulis kitab apa? Itu dia. Is'afut Talibin. Hafizahullah atallahu umarahu. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur Sidin. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Sidin. Nah, mudah-mudahan sempat kita bertamuan lawan Sidin. Sidin masih hidup, masih hidup alhamdulillah. Kitab Sidin bukan hanya Is'afut Talibin, banyak Is'aful Haid pun Sidin juga. Urusan masalah faraid tulisan Sidin juga. Banyak tulisan-tulisan Sidin. Guru Muhammad Syukri Unus, tuan guru. Bangga Sidin waktu itu langsung dilajari oleh Guru Syukri. Di kelas 5 itulah kelas permulaan belajar ilmu nahwu. Masih segar diingatan saya, ujar Guru Fahmi Zamzam, pelajaran jurumiyah yang diajarkan Guru Syukri kepada kami dengan cara yang paling mudah. Kami disuruh mencatat huraian kitab jurumiyah yang beliau tuliskan di papan tulis. Sampai sekarang masih ada buku catatan tersebut dalam simpanan saya. Dan buku tamrin atau latihan yang dinamakan
dinamakan pada waktu itu sebagai buku syahid untuk praktek nahwu dan shorof masih ada juga tersimpan dalam simpanan saya. Dari catatan itulah akhirnya Guru Syukri menjadikan kitab beliau yang masyhur itu, yaitu kitab Is'afut Thalibin, sebagai kitab pembantu untuk mengajar belajar kitab jurumiyah yang dipakai di pondok-pondok pesantren di Kalimantan. Era-era Sidin itu masih bertulis, belum diulah kitab Is'afut Thalibin. Catat, tulis, syahid, disahid, kotak-kotak tuh nah syahid namanya. Ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Nah, itu syahid namanya, tamrin. Nah, itu. Kemudian masih segar dalam ingatan saya, ujar Sidin, bilanya Guru Syukri itu melihat-lihat murid yang sedang mengerjakan tamrin, biasanya alhamdulillah ulunlah yang pertama yang selesai mengerjakan. Setelah selesai jawabannya dengan sempurna, beliau memberi tanda nilai sahih dan beliau menandatangani di buku tamrin, dan biasanya beliau juga mengamanahkan kepada ulun membantu beliau mengoreksi buku tamrin teman-teman dan menandakan tempat yang perlu diperbaiki. Setelah itu beliau yang menandatangani buku-buku mereka. Biasanya kami juga pergi ke daerah Jalan Sasaran untuk menghadiri pengajian yang disampaikan oleh Guru Kiai Haji Zaini Ghani di Langgar Darul Aman yang berhampiran dengan rumah beliau setiap malam Sabtu dan malam Rabu. Di antara kitab yang pertama yang saya ikut mengaji dengan Guru Zaini atau Abah Guru Sekumpul adalah Risalatul Mu'awanah dan kitab Qami'ut Tughyan. Ujar beliau, kami juga rutin hadir setiap malam Senin pembacaan Maulid Habsyi di rumah Guru Sekumpul. Diikuti pembacaan kitab Jami' Karamatul Aulia. Kami pun hadir rutin di rumah Tuan Guru Saman Mulia setiap malam Jumat untuk bacaan burdah dan Maulid Azab. 6 tahun nyantri di Pondok Pesantren Darussalam, tamat. Jadi saya adalah alumni Pondok Pesantren Darussalam, ujar Sidin, walaupun cuman sampai tingkat 1 aliyah. Sampai 1 aliyah Sidin pindah ke pesantren Bangil. Pada waktu dahulu, ujar Sidin, Pondok Pesantren Darussalam itu sistemnya guru kelas. Di setiap kelas itu 1 orang guru yang mengajar semua mata pelajaran yang ada di kelas. Bahari itu kayak itu. Waktu zaman Sidin tuh 1 guru 1 kelas. Kayak kita di sini kayak itu. Janganlah 1 guru 1 kelas. Pokoknya kamu melatih baik-baik, bujur-bujur paham, hanya berganti, bujur-bujur mengerti. Nah, itu. 1 guru 1 kelas. Jadi setiap guru itu mesti harus menguasai semua mata pelajaran yang ada di dalam kelasnya. Sistem ini sangatlah positif dan ada pula negatifnya. Tapi dengan sistem ini malah terbukti Pondok Pesantren Darussalam telah sukses melahirkan ribuan ulama di sepanjang pulau Kalimantan. Kemudian ujar Sidin, guruku yang paling banyak berjasa di Darussalam ialah daripada bimbingan guru mulia Kiai Haji Muhammad Syukri Unus. Makanya Sidin itu kesayangan daripada Guru Syukri. Guru Fahmi Zamzam itu kesayangan, murid kesayangan Guru Syukri. Saat Guru Fahmi Zamzam itu balik lagi ke Indonesia setelah sekolah ke luar negeri, Sidin langsung mencari Guru Sidin, Guru Syukri, mengilangi Guru Syukri. Guru Syukri senangnya berjumpa lawan anak murid Sidin. Kan kayak itu, kalau melihat anak murid sukses atau anak kita sukses, itu sudah nikmat yang paling besar dirasakan oleh orang tua dan guru-guru. Ibu Hanikam nih, bila mau hidupnya sukses nanti setelah keluar pondok, mengajar di pondok pesantren, membangun pondok pesantren, datang ke pondok sini beilang bahabarikam, wah ini di mana ulun guru anu buka pengajian, ulun guru buka pesantren, wah itu sudah nikmat yang paling besar dirasakan guru-guru. Orang tua, guru itu sama orang tua. Abah itu 3,
Ujar Nabi, abahmu itu 3. Abahmu yang melahirkanmu. Kedua, abah yang anaknya kau nikahi. Apa tuh? Mertua. Yang ketiga, abah yang mengajarkan agama kepadamu, guru. Yang 3 ini hati-hati. Kalau sampai kamu durhaka dengan yang 3 ini, azab orang durhaka kepada orang tua di akhirat dibalas Allah, di dunia ditampakkan azabnya sebelum wafat. Beda dengan dosa-dosa besar yang lain, Allah tunda dahulu balasannya, siksaannya, azabnya kepada seseorang pelaku dosa besar kalau inya mau bertaubat. Tapi kalau orang yang melakukan dosa besar durhaka, itu ujar Nabi, belum lagi di akhirat dibalas, sebelum matinya harus merasakan dulu siksaannya. Nah, itu hati-hati. Azab yang paling besar, siksaan yang paling besar itu double, di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau dosa lain barangkali ditunda Allah kaina dahulu. Siapa tahu inya melakukan taubatan nasuha, hilang semua dosanya. Tapi kalau sudah durhaka kepada orang tua, nah ini bahaya, kada ada ampunannya. Terbalik, kalau nya datang ke pondok tiba-tiba malah bebuntat, beelang ke pondok, kada menghilangi guru, beelang ke pondok, kada lewat hadapan. Nah ini bahaya, hati-hati. Itu salah satu cikal bakal kedurhakaan lawan guru. Sudahlah kalau kada bisa sukses kayak yang diinginkan guru, kada usah barang bertampai-tampai jadi anak bandel, kada usah. Malu dengan dengan guru tuh, malu, harusnya sopan. Malu kelihatan guru tuh kita nih keluar pondok malah bebangat, malah bandel. Itu malu harusnya. Kenapa? Berarti sama dengan menampakkan kedurhakaan lawan guru. Hati-hati. Tuh. Kalau kada kawa sukses sebagaimana yang dicita-citakan guru, jangan terlalu menonjolkan bandel kita tuh, sampai kedengaran guru malu. Harusnya ada rasa malu, nah gitulah. Kemudian setelah beliau di Darussalam, beliau menyambung sekolah ke Bangil, Jawa Timur. Tidak lama di Jawa Timur atau di Bangil, yakni pondok pesantren YAPI, Yayasan Pesantren Islam. Kemudian beliau diarahkan oleh guru beliau di pesantren YAPI itu, pengasuhnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, mengarahkan beliau sekolah ke luar negeri. Dalam hati Sidin, aku nih mudah-mudahan dikirim ke Makkah, suruh belajar lawan Abuya Said Maliki. Saat itu keinginan Sidin. Tapi ketika pengasuh pesantren atau Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi ini menyuruh Sidin ke luar negeri, ternyata disuruh sekolah ke India. Hah, tahajud Sidin, India? Adakah pesantren di India? Perasaan Sidin nih bahari bagai satu kayak itu. Perasaan di India tuh kebanyakan bebuhan Buddha. Jadi situ perasaan Sidin. Padahal guru Sidin nyuruh nih, waktu Sidin kisah minta saran lawan guru Sarwani Abdan Bangil, sekalinya sama ujar guru Kiai Haji Sarwani Abdan Bangil, bagus, menpian di antar munikam di antar ke India, disekolahkan ke India. Makin takjub Sidin, dikira Sidin dahulu India itu
padangnya patung-patung nang apa namanya nang titik 6 nah apa bebalak lidah itu kala kepalanya gundul, tasbihnya ganal ya kala di India kali itu kepalanya gundul, nah dahinya bertitik 6, nah bertasbih ganal sini nah itu di India aja itu dikira sini India tuh padangnya nang kucek-kucek kotahe ya. Lalu bahasanya kan gitu lah dikira sidin. Ternyata yang sidin mengherankan itulah waktu berangkat ke India sampai di India itu di mana yang dituju tuh Nadwatul Ulama, pesantren Nadwatul Ulama. Makanya gelaran beliau di belakangnya An-Nadwi dari Nadwatul Ulama, pondok pesantren Nadwatul Ulama di India. Sampai di sana Jarsidin suara nang kayak bunyi kumbang tuh di hadapan gerbang pesantren tuh kedengaran suara mengung itu apa Jarsidin ini. Pas masuk ke dalam pesantren ternyata di masjidnya itu kekanakan sampai ke orang dewasa menghafal Quran itu sambil Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran lagi melancari hafalan sampai kedengaran dari jauh orangnya saking banyaknya tuh nama hafal Quran dari jauh kedengaran suaranya seperti suara kumbang itu pas didekati Sidin luar biasa banyaknya penghafal Quran di situ. Usia 10 tahun sudah khatam 30 juz hafal Quran. Itu ada 1-2 orang banyak anak-anak yang 10 tahun hafal Quran. Nah, Jarsidin pantas guru menyuruh ke sini. Ternyata banyak di daerah India itu pun ulama-ulama besar. Nah, itu diantarlah disekolahkanlah beliau ke India Nadwatul Ulama. Di Nadwatul Ulama di Uttar Pradesh, kota Lucknow. Ngarannya ngalih disambar lah. Pertama kalinya saya mengetahui ujar Sidin tentang kemampuan santri yang berusia 15 tahun sudah hafal Quran sebijian, hafal 500 hadis dari kitab Sahih Bukhari sanad dan wa matnan. Yuk hadis Sahih Bukhari itu dihafal orang di situ. Setelah beliau sekolah di India, lalu keinginan beliau untuk menimba ilmu dengan Abuya Sayyid Maliki kemudian beliau tuluskan. Akhirnya belajar juga dengan Abuya Sayyid Maliki. Bahkan suatu pertemuan di Malaysia, Sidin kembali berjumpa dengan Abuya Sayyid Maliki. Kenapa saat itu Abuya Sayyid Maliki memanggil beliau ke ruangan khusus, memanggil Guru Fahmi? Ketika disuruh masuk ke dalam ruangan khusus itu, ternyata dalam situ Abuya Sayyid Maliki hendak mentes Sidin. Macam-macam ditanya macam-macam. Selesai pertanyaan itu ditanyakan oleh Abuya Sayyid Maliki, terlontarlah di mulut Abuya Sayyid Maliki, anta malikiyun minal yaum. Ujar Abuya Sayyid Maliki, ikam menjadi keluarga Maliki mulai hari ini. Luar biasanya Sidin bangganya, himbong senang ketika beliau diakui, dianggap keluarga dari Maliki. Makanya belakang nama Sidin tambahi terus Al-Maliki, Al-Maliki, karena diberi langsung oleh Abuya Sayyid Maliki. Nah, itu Al-Maliki, bukan mazhab Maliki lain lah, bukan mazhab Malik, tapi Abuya Sayyid Al-Maliki. Nah, itu.
Lalu setelah belajar dari Buya Sayyid Maliki, beliau kemudian membina pesantren di Malaysia dahulu. Setelah di Malaysia ke Indonesia, diawali daerah Kalteng, Muara Teweh. Setelah Muara Teweh, lanjut membina pesantren di Banjarbaru, Yasin namanya, pesantren Yasin Banjarbaru. Alhamdulillah Ustadz pernah berikut belajar di pesantren Yasin Banjarbaru. Disitulah kenal dengan Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Salah satu yang tergugah dari kami saat belajar dengan Sidin. Dengan Sidin lah. Waktu belajar itu yang berbeda daripada perasaan dengan orang-orang lain itu adalah satu hal. Bila Sidin kadada di pondok, pondok tuh rasa kosong. Tapi bila Sidin ada di pondok, pondok tuh rasa rame, rasa semarak. Aneh lah. Itu perasaan. Dan cara beliau membina, mendidik, mengajarkan kepada santri itu dengan hati. Nah, itu yang menjadi terasa bagi semua muridnya. Dari hati. Memberi teguran itu langsung dari hati. Bagi yang salah nih, kada mau hukum langsung tuh kada. Sidin memanggil dahulu, sini bang, kenapa ikam kayak ini? Nah itu Sidin tuh, mau kah ikam berubah? Nah itu Sidin, kada hendak langsung menghukum. Nah itu Sidin. Berbeda daripada cara-cara mendidik guru-guru lain. Sidin kada pernah hendak mengomel tuh, kada pernah. Apalagi sampai marah-marah harus. Sidin itu selalu benar menasihati itu dari hati langsung. Itulah yang membuat santri itu merasa seolah-olah anak Sidin. Nah, itu. Makanya gelaran Abuya itu panggilan seorang anak kepada guru Abuya adalah bagaikan anak lawan abah. Bahasa Arabnya Abuya itu abah. Kenapa kita manggil Sidin abah? Karena Sidin seolah-olah tuh mendidik kita nih kayak sama dengan anak Sidin. Itu. Mengajari kita tuh nah kayak anak Sidin seorang. Supaya kita tuh bujur-bujur, supaya kita tuh bisa dan bujur paham. Nah, itulah Sidin. Pada usia 64 tahun beliau wafat 23 Rabiul Awal. Hari Senin tadi haul yang kedua. 2 tahun. Jadi 2021 lah Sidin meninggal. 2022, 2023 Sidin meninggal. Maka satu hal, pernah Sidin menyampaikan bahwa memang akhir zaman itu akan diangkat oleh Allah ilmu. Di akhir zaman, semakin mendekati akhir zaman, mendekati kiamat, dari penyampaian Nabi bahwa kiamat itu nanti ilmu ini kada ada lagi dah. Ilmu ini habis. Lalu sahabat bertanya, apakah ilmu itu diangkat ya Rasulullah? Diangkat langsung? Ndak, ajar Nabi. Al-Qur'annya ada, kitab-kitabnya banyak, tapi ulamanya dicabuti satu demi satu, diangkat oleh Allah. Akhirnya kada ada lagi ulama. Bila kada ada lagi ulama, kada ada lagi yang faham ilmu. Bila kada ada lagi yang faham tentang ilmu itu, kada ada lagi yang bisa mengajarkan. Akhirnya apa? Ilmu itu sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Nauzubillah, meninggalnya seorang ulama tidak sama dengan pepatah patah satu tumbuh hilang berganti. Ada. Kalau sudah hilang, gantinya tidak ada. Itulah perbedaannya ulama dengan yang lainnya. Kalau orang kaya satu mati tumbuh 1000, tapi kalau ulama mati satu tidak ada lagi penggantinya. Nah, itu. Tinggal kenangan dan ilmu-ilmu yang beliau sempat ajarkan, itulah yang mesti kita wariskan lagi. Nah, itu. Ambil kepada orang yang belajar kepada ulama langsung.
Jadi mendengar ilmu itu dari guru, gurunya mendengar dari guru. Itu tradisi pondokan. Belajar ilmu itu besanad berantai. Kita belajar dengan guru, yang guru kita tuh pernah belajar dengan gurunya, gurunya tuh pernah belajar dengan gurunya lagi, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ini kita tahlil dan doa haul. Kita khususkan, kita hadiahkan amal pahalanya. Mudah-mudahan Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kekasihnya baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita semua pula nanti di akhirat dikumpulkan Allah bersama beliau, bersama kekasih-kekasih beliau, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal ardin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina zawil qadril ali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi ashabi rasulillahi ajma'in wa 'anit tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa syurna warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya rabbana ya
يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين. من الحلال مرزوقا من الحرام معصومين في الجنان منعمين وعن النيران مباعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما. وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. نخص خاصة لروح شيخنا ومربي روحنا شيخ أحمد فهمي بن زمزم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفضل جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة. واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بائس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولي أهل الله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت وهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا
أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله